बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं सियासी सुर्खियां ते सियासी हालातां दे उपर पड़ताल दे साडे इस खास प्रोग्राम खबर पड़ताल दे विच अज सब तो पहला गल करांगे भगवंत मान दे उस वड्डे ऐलान दी जिस दे विच उन्हां ने 35,000 सरकारी मुलाजमां नूं पक्कियां करन दी गल कीती है ते नाल दी नाल गल करांगे 25,000 सरकारी नौकरियां दी नोटिफिकेशन दी गल कीती है। उन्हें कहा कि जल्द ही नोटिफिकेशन भी जारी होवेगी। इस दे नाल नाल भगवंत मान ने इस गल दा दावा कीता है कि उन्हां दा हरा पैन जिहड़ा है वो लोकां ते नौजवानां ते बेरोज़गारां दे हक दे विच चलेगा। इस मुद्दे ते गल करांगे। नाल दी नाल गल करांगे नवजोत सिंह सिद्धू ने अज होर एक अहम मुद्दे नूं लैके ट्वीट किया है। इस ट्वीट के बारे भी गलबात करांगे तो उस तो बाद गल करांगे दो जिहड़े मैंबर राज सभा के लिए आम आदमी पार्टी ने गैर पंजाबी जिहड़े नामजद कीते ने उन्हां नूं लैके सियासी घिराव हो रहा आम आदमी पार्टी का कि अजिहे हालातां दे विच जिमनी चोणां जिहड़ियां होणीआं ने संगरूर की सीट के उपर उस सीट नूं जितण दे विच आम आदमी पार्टी नूं आसानी होवेगी या संघर्ष दे विच वाधा होवेगा। ये सारियां खबरां दे उपर पड़ताल करन दे लई सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी मेरे नाल ने। डल्ला साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा प्रोग्राम दे विच। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। डल्ला साहब पहला सवाल भगवंत मान हुणे जिवें कहंदे हुंदे आ कि हरे पैन जिहड़ा उन्हां दा हरा पैन है लोकां दे हक च चलेगा। भगवंत दे हरे पैन दीआं धुम्मां ने सियासत दे विच क्योंकि वड्डे फैसले दो वड्डे फैसले जिहड़े 35,000 मुलाजम पक्के करन ते 25,000 नौकरियां कड्ढण दे दो फैसले लए ने। अकाली ते बीजेपी दे जिहड़े आगू ने इस फैसले नूं लैके चिंता दे विच ने। किवें देखदे हो इस फैसले नूं ते भगवंत मान हुणी जिहड़ा दावा कर रहे ने उस दावे नूं किवें देखदे हो डल्ला साहब? जगदीश जी, बहुत महत्वपूर्ण तुसीं सवाल पूछा। ये कोई दो राय नहीं है कि भगवंत मान दे हरे पैन दीआं धुम्मां ने और अज दिन बहुत वड्डा है, शहीदी दिहाड़ा है भगत सिंह, राजगुरू ते सुखदेव दा। तिन्हां नूं कदी वख करके नहीं देखा जा सकता। हुण हरे पैन दीआं धुम्मां ते आउणा, फिर मैं गल शहीदां दी भी जरूर करनी है। हरे पैन दे नाल कल भगवंत मान ने एक स्पीच दित्ती, दस्तखत करके हुक्म करके चीफ सैकटरी नूं भी कहता, कहंदे कानून बनाओ, खरड़ा बनाओ, अगले विधान सभा के सैशन च पेश करो, कच्चे मुलाजम नहीं रहन देने, कंट्रैक्ट ते आउटसोर्सिंग मतलब ठेकेदारी प्रथा नौकरियां च भगवंत मान चाहुंदे ने कि मैं खत्म कर दूंगा। चीफ सैकटरी नूं हुक्म देते। ये दो सुनेहे ने। एक तो 35,000 कच्चे मुलाजम जिन्हां बारे चरणजीत चन्नी ने भी कहा सी कि असीं पक्के करते। प्रैस कॉन्फ्रेंसां हो गई सी, चरणजीत चन्नी ने बोर्ड लाते सी, पंजाब च इश्तिहार छप गए सी, कच्चे मुलाजम पक्के कीते ते कहंदे फाइल गवर्नर कोले गई है, गवर्नर कोले गई हुई है फाइल। हुण की चरणजीत चन्नी पहला ये स्पष्ट करनगे भी जिहड़ी फाइल गवर्नर साहब कोले गई सी हुण तक कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया, वो फाइल का की बनिया? तुसीं मुलाकात भी करके आए हो चन्नी साहब भगवंत मान नाल, की भगवंत मान हुणां नूं तुसीं दस्सिआ है उस फाइल का स्टेटस? की भगवंत मान गवर्नर साहब कोले जाके उस फाइल की पैरवाई करनगे या वो फाइल गई नहीं सी, गल्लां बातां च गई सी? दूसरा, हुण भगवंत मान साहब कहंदे कानून बनावांगे विधान सभा च ये 35,000 मुलाजमां नूं पक्के करन दा। की कानून बनाए बिना ये मुलाजम पक्के नहीं हो सकते या भविख दीआं नियुक्तियां नूं लैके कानून बनना है कि पंजाब च कोई भी नियुक्ति ठेके ते कंट्रैक्ट ते आउटसोर्सिंग ते नहीं होगी? देखो गल्लां बहुत वड्डियां ने भगवंत मान होना दियां, उम्मीद भी बहुत ज़्यादा जगाती। हुण अज तो ही कल तो ही 35,000 मुलाजम तां चंगी नींद सुते होने रात। उन्हां नूं होना भी लो जी हुण भगवंत मान ने कहता असीं पक्के हो जाएंगे, हो जाने चाहिए ने। जे सरकारां कह देण ते फिर भी मुलाजम पक्के ना होण फिर तो बहुत बदकिस्मती वाली गल होगी, पर मैनूं लगदा अजिहा होऊगा नहीं क्योंकि भगवंत मान की सरकार का यह वड्डा फैसला है, वादा सी। सो ये 35,000 तो पक्के होणगे। हुण इस तो बाद दीआं नियुक्तियां लई की कंट्रैक्ट ते आउटसोर्सिंग सिस्टम खत्म होएगा? जिहड़ियां अगलियां 25,000 भर्तियां होणीआं है इहदा मतलब है वो भी रैगूलर होणगियां या वो कंट्रैक्ट ते होणगियां? हुण जदों कंट्रैक्ट सिस्टम खत्म करन नहीं भगवंत मान ने कहता तो साफ हो गया कि अगलियां 25,000 नियुक्तियां भी ने जिहड़ियां वो पूरे स्केल ते होणगियां। सो मैनूं लगदा है ये सचमुच बड़ी धूम वाली गल है भगवंत मान दी। और अगर भगवंत मान अजिहा कर गए 35,000 मुलाजम पक्के करन तो बाद, देखो ये तो पक्के हो जाएंगे 35,000 क्योंकि ये तो लंबे समय तो सरकारां कोशिश कर रही ने। मुलाजमां दा संघर्ष भी है, मुलाजमां दा संघर्ष है, उन्होंने पानी हंडाया, बुछाड़ां झल्लियां ने, कुट्टां खाधियां ने
ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ। ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਛੜ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਫਸਰ। ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹਰੇ ਪੈਨ ਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਸਮਾਂ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੂ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ 25,000 ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਵੀਟ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਟਵੀਟ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਜਰਬਾ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ 2 ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਜਾਂ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ, SYL ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾਂ ਹੰਢਾ ਲੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾफ़ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਭੇਜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਣਗੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੌਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤੱਥ ਜਾਣ, ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿਰਸਾ, ਧਰਮ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। CBSE ਬੋਰਡ ਨੇ, NCET ਬੋਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਹੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪਾਠਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਨੇ,
ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ SGPC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਹਰਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਤਵਾਦ ਹੰਢਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੰਢਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਰੱਕੀ, ਤੇ ਝੱਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਹੰਢਾਇਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ, ਵੰਡ ਕਰਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਚਾਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੂਗੀ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ? ਦਿੱਲੀ ਸੂਬਾ ਚਾਹੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਿਮਾਚਲ ਚਾਹੂਗਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਲੋਕ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਸ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਰਹਿਣ। ਜਦੋਂ ਤੋਲਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵੱਟੇ ਰਹਿਣ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੋਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸਮਝੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, 13 ਦੀਆਂ 13 ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਜਿੱਤਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਊਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ MP ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ, ਕਦੇ ਵੀ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ? ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੂਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਤੂਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੇ। ਅਗਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਿਮ ਬਜਟ ਹੈ 37,000 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਅਗਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਢੈਲਾ ਹੋ ਜੂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੱਖ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰ ਸਕੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆ ਗਈ, ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ MP ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਤਕੀ ਫਰਕ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ LOP ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ LOP ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੀਡਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ 2024 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਹਜੇ 2024 ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਈ 30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ 2 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਜੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਲਦ ਹੀ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਵੀ ਚਲੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸ਼ੁੱਧ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਿਲਣ ਜਾਣਗੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਲਣਗੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣਗੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਸਕੁਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬਿਸਕੁਟ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲਿਆਏ,
ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੋਈ BBMB ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਏ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲਿਆਏ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜੂਗੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ। ਪਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 3 ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਹੋਣਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਅੱਜ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਨੌਕਰਾ, ਉੱਥੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਨੌਕਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੁੱਤ ਲੱਗਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਕਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ 'ਚ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਬੁੱਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਤੇ 3 ਚਿਹਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੁੱਤ ਲਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਕ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੁੱਤ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਂਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਯਾਦਗਾਰਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੋਣ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।